ہر ماں باپ کو پتا ہے اس موبائل میں کیا کیا آتا ہے. ہر ماں باپ کو پتا ہے موبائل میں فلمیں بھی ہیں. سارے ماں باپ جانتے ہیں اس موبائل میں گانے بھی ہیں. سارے ماں باپ جانتے ہیں اس موبائل میں عیاشیوں کا وہ بازار گرم کیا گیا ہے کہ عیاشیوں کو بھی اپنے عیاشیوں پہ شرم آ جائے. تمام ماں باپ جانتے ہیں اس موبائل میں جوا کھیلنے کی ہر چیز فراہم کی گئی ہے. تمام ماں باپ جانتے ہیں اس موبائل میں بچوں کی نظروں کو برباد کرنے کے تمام مناظر موجود ہیں. سارے ماں باپ جانتے ہیں اس موبائل میں بچوں کی دلی کیفیت تبدیل کرنے کے لیے ہر طرح کی عریانیت پروسی جا رہی ہے. تمام ماں باپ جانتے ہیں اس موبائل میں بری بری فلمیں موجود ہیں. اس موبائل میں برے برے گانے موجود ہیں. اس موبائل میں خدا سے بے لگاؤ کرنے والی چیزیں موجود ہیں. اس موبائل میں لادینیت موجود ہے. اس موبائل میں ارتداد موجود ہے. اس موبائل میں شرک موجود ہے. اس موبائل میں کفر موجود ہے. اس موبائل میں بد مذہبیت موجود ہے. اس موبائل میں دیگر لوگوں کے نہ پڑھے جانے والے لٹریچر موجود ہیں. اس موبائل میں قرآن و حدیث کی اپنی مرضی سے تفسیر موجود ہے. اس موبائل میں اللہ کے قول کے مطابق اور اللہ کی بات، اللہ رب العزت کی آیت جو بیان فرمائی ہے اللہ نے، اس آیت کی اپنی مرضی سے تفسیر موجود ہے. اس موبائل میں رسول پاک کی گستاخی موجود ہے. اس موبائل میں صحابہ کرام کی گستاخی موجود ہے. اس موبائل میں آیت کریمہ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے. اس موبائل میں اپنی اپنی خواہشیں لوگوں نے ظاہر کر دی. جس کو جو سمجھ میں آیا وہ قرآن اور حدیث کی تفسیر کر کے اپلوڈ کر دیا اور وہ پوری دنیا کی لوگوں کے نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. میں کہتا ہوں آپ سے، ہمارے بیٹے کو کسی سے شرر ہو، ضرر ہو تو ہم اپنے بیٹے کو روک لیتے ہیں اس جگہ جانے کے لیے. ہمارے بیٹے کو کہیں جان کا خوف ہو، ہم اپنے بیٹے کو اس جگہ جانے سے روک لیتے ہیں. ہمارے بیٹے کو ٹھنڈی میں ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے تو ہم اپنے بیٹے کے لیے پانی گرم کرتے ہیں کہیں اسے ضرر نہ پہنچ جائے. ہمارے بیٹے کو گوشت نقصان کرتا ہے تو ہم اس کے لیے دال بناتے ہیں. ہمارے بیٹے کی خواہش گوشت کھانے کی ہے تو ہم اس کے لیے عمدہ کھانا تیار کرتے ہیں. لیکن عزیز ساتھیوں، یہ بھی تو سب کو معلوم ہے کہ بیٹے کی زندگی برباد کرنے والا یہی موبائل ہے. بیٹے کی زندگی کو روڈ پر لا کر کھڑا کرنے والا یہی موبائل ہے. بیٹے کی زندگی کو حکیم صاحب کی دہلیز تک پہنچانے والا یہی موبائل ہے. بیٹے کی زندگی کو ہاسپٹل کے چکر لگانے والا یہی موبائل ہے. بیٹوں کی نظروں کو برباد کرنے والا یہی موبائل ہے. بیٹوں کی ذہنیت خراب کرنے والا یہی موبائل ہے. مخرب اخلاق چیزیں اسی موبائل میں موجود ہے. بد کرداریاں اسی موبائل میں موجود ہے. بد تہذیبیاں اسی موبائل میں موجود ہے. آنکھوں کو برباد کرنے والا لٹریچر اسی موبائل میں موجود ہے. ذہنوں کی بربادی کا سبب اسی موبائل میں موجود ہے. کان میں رس گھولتے گانے جو دین اور ایمان کے لیے بے پناہ مہلک ہیں اسی موبائل میں موجود ہے. اس کے باوجود ہر ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سیٹ دے کر کے بیٹھا ہوا ہے. سبھی بچوں کے ہاتھ میں یہ سیٹ ہے. بزرگوں نے، ہم نے دیکھا ہے بچپن میں، کتابوں میں پڑھا ہے، شادی جب ہوتی ہے دو بچوں کی تو اگر گھر میں بھابھی ہے تو نئی آنے والی بہو کو بھابھی سمجھاتی ہے کمرے میں لے جا کے، اور دوست احباب کو اس کے خاندان کے وہ منہ لگے لوگ جو عمر میں اس سے بڑے ہیں لیکن ادب کے دائرے میں اس کو ہر چیز سمجھاتے ہیں کہ تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، تمہیں اس طرح سے ایک ایک قدم اٹھانا ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے نہیں، ہوتا تھا. آج تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. 4 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا گیا، اس کو نعت لگا کر کے دی، لیکن آج نعت میں بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے. اس کو کسی کی تقریر لگا کر کے دی، تقریر میں بھی 5-5 منٹ میں کسی ننگی عورت کی تصویر آتی ہے. یہاں تک کہ اگر موبائل میں کیلنڈر اپلوڈ کیا جائے اور کیلنڈر کھولا جائے تو کیلنڈر میں تاریخ بعد میں دیکھی جائے گی اور پہلے ننگی تصویر دیکھی جائے گی. یہاں تک کر کے اگر نعت بجائی جائے، نعت کی الفاظ اور آواز بعد میں آئے گی، پہلے آ کر کے کوئی لڑکی ڈانس کرتی ہوئی دکھے گی. کسی کی تقریر لگائی جائے تو تقریر کی آواز بعد میں آئے گی، پہلے آئے گا تو کوئی ناچتا ہوا ٹھمکا لگاتا ہوا مرد آئے گا اور اس کی باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی کوئی فاحشہ عورت آئے گی. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم اپنے بچوں کو بے فکری کے ساتھ موبائل دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا. عزیز ساتھیوں، یہ ہماری تعلیم و تربیت کا طریقہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی
बेटे बुराई चाहे राई के दाने के बराबर हो। हजरत लुकमान अपने बेटे को तलकीन कर रहे हैं, बेटे बुराई चाहे राई के दाने के बराबर हो, आसमान की बुलंदी में छुपी हो, जमीन की पस्ती में छुपी हो, यात बिहल्ला, अल्लाह तबारक व तआला सब जानता है और तुम्हारे सामने हशरे में ले आएगा, बता दिया जाएगा तुमने कहाँ क्या किया था, कहाँ क्या किया था। आप बताएं कि तालीम और तरबियत का तो बुजुर्गों ने ये तरीका बताया और हमने तालीम और तरबियत को महदूद कर दिया मोबाइल के दायरे में। मैं कहता हूं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ, बच्चा रोता है गाना लगा करके देती है माँ इसी मोबाइल पे, पूछा गया हाँ, गाने की आवाज से बच्चा चुप हो जाता है। अरे नालायक, तुझे कुछ देना ही है तो हजरत फातिमा का किस्सा लगा करके दे दे कि जब तू बूढ़ी हो तो तेरा बच्चा तेरा ख्याल कर लेगा। तुझे कुछ देना है तो फिल्म लगा के देने की क्या जरूरत है, नाते मुस्तफा दे दे लगा कर, ताकि वो बच्चा बचपन में जब नाते मुस्तफा सुने बड़ा होए तो आशिके रसूल बने। तुझे कुछ देना है लगाकर तो ये देने की क्या जरूरत है, अगर कुछ देना है लगाकर तो वो उन बुजुर्गों की तकरीर लगा करके दे जिन बुजुर्गों ने माँ बाप के आदाब सिखाए हैं, उन बुजुर्गों के वाकयात लगा करके दे जिन वाकयात में बदर हुनैन में बहादुरी के जौहर दिखाए गए हैं, उन बुजुर्गों के वाकयात लगा करके दे जिन बुजुर्गों को बताया गया है दीन में कि जब खुदा के दीन में जरूरत पड़ती है तो ये वो अल्लाह वाले हैं कि मैदान कारसाज में उतर जाते हैं, और जब बारिश नहीं होती है और साला साल बारिश ना होने के बाद जमीन खुश्क हो जाती है तो यही वो अल्लाह वाले हैं कि एक मैदान में खड़े होकर के आसमान की तरफ उठा करके निगाह देखते हैं और कहते हैं कि हम सब यहाँ पर मौला तेरे करम की बारिश के नारे के लिए आए हुए हैं। घर बाद में जाते हैं, रब की बारिश उनके दामन को पहले तर कर देती है। ये है अल्लाह वाले मेरे साथियों। मैं ये नहीं कहता ये चीज 100% गलत है, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि 100% हमने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आज स्कूलों की पढ़ाई इसी मोबाइल से हो रही है, जरूरत है ठीक है, लेकिन जितनी देर पढ़ाई हो रही है माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के सामने बैठे रहे, अलग कर दे। ये उज्र नहीं है कि खाना बनाना है, एक कमरे में बच्चों को छोड़ दिया, दूसरे कमरे में आप हो। आपको नहीं पता बुराई इंसान को अपनी तरफ खींचती है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह फला औरत पर हमारी नजर पड़ जाती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं धोखे की पहली नजर माफ है, धोखे की पहली नजर दोबारा मत देखो, दोबारा देखे तो माफी खत्म, अब गुनाह शुरू हो जाएगा। और शैतान इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ इंसानों का दुश्मन है। मैं नहीं कहता, मेरा रब कहता है। खुला हुआ इंसानों का दुश्मन, इससे क्या मतलब? इससे क्या मतलब? इससे ये मतलब कि छत पर औरतों का कपड़ा फैला होता है, दूसरी छत पर बच्चा औरत का वो कपड़ा देख करके अपने दिमाग में कुछ तस्वीर बना लेता है। ये उसका काम नहीं है, उसके दिमाग में जो शैतान रस घोल रहा है उसका काम है। और इसीलिए कहा गया है कि औरतों के कपड़े छत पर फैलाए भी ना जाए। लेकिन मैंने इसमें भी बेहयाई देखी, इसी मोहल्ले में बेहयाई देखी। कुर्ता पैजामा तक तो चलो ठीक है, अंदर के कपड़े भी छत पर फैला दिए जाते हैं। और वो बच्चा हमारा 12 साल 15 साल की उम्र में जब देखे तो उसके दिमाग में कीड़ा तो हमने पहले से ही भर दिया है उरियानियत का, आगे जाकर के वो गौसे पाक बनेगा, बेहयाई का दामन तो थामेगा जब हमने बेहयाई का खाना उसे सुबह शाम परोसा है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये 24 घंटा गलत है, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि जब तक आपके बेटे के हाथ में ये चीज है, आपको अपने बेटे की देखभाल करना भी पड़ेगा, आपको अपने बेटे की रखवाली करनी पड़ेगी, उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि वो कर क्या रहा है और क्या नहीं कर रहा है। और उन माओं और बहनों से दस्त बस्ता अर्ज करूंगा कि बेटे के रोने के वक्त मोबाइल पर गेम लगा करके दे दिया जाता है, बेटे के रोने के वक्त मोबाइल पर गाना लगा कर दे दिया जाता है। अरे आप खुद समझो कि हम मोबाइल का अपने बच्चों को जब दिलदारा बना सकते हैं, हमारा बच्चा वो खुदा की किताब को क्या जाने और इस मोबाइल को क्या जाने। 2 महीने का बच्चा वो क्या जाने कुरान पाक क्या है, 2 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, वो क्या जाने कुरान पाक क्या है और ये मोबाइल क्या है। 6 महीने के बच्चे को, साल भर के बच्चे को कोई शऊर है कि कुरान पाक क्या है और मोबाइल क्या है, फिल्में क्या है, गाना क्या है? उसको शऊर है? उसको कतई शऊर नहीं है। तो हम गाना सुना करके जब अपने बच्चे को चुप करा सकते हैं,
नाते मुस्तफ़ा सुना करके भी तो चुप करा सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि हमारे दिमाग में भी नाते मुस्तफ़ा नहीं है, हमारे दिमाग में भी छम्मक छम्मक मचा हुआ है, तो बेटे को नाते मुस्तफ़ा सुना करके कहां से खामोश करेंगे? जो हमारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है वही गोबर तो बेटों के सामने परोसेंगे। अब गोबर चाहे योगी का हो चाहे मोदी का हो, गोबर तो गोबर है। इस मोबाइल में लादीनियत भी फैलाई जा रही है। अब बताऊं मैं पूरा टॉपिक। कल मैं गया था बरगी, मुझे बुलाया गया था, वहां पर 3-4 लड़के अहले हदीस जमात में शामिल हो रहे हैं। 10 दिन से मेरे पास खबर आ रही बार बार हजरत आना है। कल का मैंने वक्त दे दिया, मगरिब की नमाज पढ़ा के मैं गया। अब जब मैं वहां पर गया, गुफ्तगू की शुरुआत होती है, वो रफ़ा यदैन करना सुन्नत से साबित है, ऐसा है वैसा है, सारी बातें लड़के ने की। हमने कहा कहाँ लिखा है? कहता है बुखारी शरीफ में लिखा है। बुखारी शरीफ हम लेकर के गए थे, उसके सामने रख दिए। कहते हैं हम बताओ कहाँ लिखा है? तो अब जब हमने किताब रख दी उसके सामने, कहता है मैं इससे थोड़ी बता पाऊंगा, मैं तो मोबाइल के नंबर से बता पाऊंगा कौन सी हदीस है, किस नंबर की है। अब आप बताएं, उसी बुखारी शरीफ में एक हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल जब रुकू में जाते थे तो हाथ उठाते थे, रुकू से खड़े होते थे तो हाथ उठाते थे, कायदे से खड़े होते थे तो हाथ उठाते थे, जिसको हम रफ़ा यदैन कहते हैं। और उसी बुखारी शरीफ में यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मर्तबा हाथ उठाए जब तकबीर तहरीमा बोले, उसके मर्तबा आप रुकू में गए हाथ नहीं उठाए, रुकू से खड़े हुए हाथ नहीं उठाए, कायदे से खड़े हुए हाथ नहीं उठाए। उसी बुखारी शरीफ में ये दोनों हदीस है। अब समझेगा कौन? जिसको उर्दू नहीं आती है वो बोले मैं मुजद्दिद हो गया, जिसको अरबी नहीं आती बोलता है मैं मुजद्दिद हो गया। मैं तो मोबाइल से नंबर वाली हदीस देख करके बताऊंगा कि ये हदीस का नंबर है। 1, 2 और 2 4 सीखने में इंसान को 10 उस्ताद की जरूरत पड़ती है। ये रहमान का कुरान सीखने में किसी उस्ताद के मोहताज नहीं है। ये सारी बेहयाई और सारी बदअकीदगी का जो फैलने का मरकज है, उस मरकज का नाम है मोबाइल। हमने इस पर भी गौर नहीं किया। बच्चों को दे दिया स्कूल का, आप होमवर्क कर रहे हो, आपको ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप में बच्चा कौन सा मैसेज देख रहा है, हमने गौर नहीं किया। फेसबुक में बच्चा कौन सा मसला पढ़ रहा है, हमने गौर नहीं किया। और याद रखो आप कि ये जिन बेहयाइयों की मैं बात कर रहा हूं, ये आपके किरदार से जुड़ी हुई बेहयाई है। और अगर शरीयत के साथ बेहयाई हो गई तो फिर वो बेहयाई आपके किरदार के साथ तो जुड़ी है, आपके अकीदे के साथ भी जुड़ जाएगी, आपके ईमान के साथ भी जुड़ जाएगी, आपकी परहेजगारी के साथ भी जुड़ जाएगी, आपकी तकवाशियारी के साथ भी जुड़ जाएगी। अभी तक तो यही था कि आप गाना गा रहे थे, लेकिन जब ज्यादा ऊपर की मंजिल में पहुंचे तो फिर ये कहना शुरू कर दोगे मार करके माज़अल्लाह अल्लाह के रसूल मिट्टी में मिला दिए गए हैं। जब आप ज्यादा पढ़ लोगे मोबाइल पे तो ये कहना शुरू हो जाएगा कि उनको तो पीठ के पीछे की खबर भी नहीं दी गई है। जब आप ज्यादा पढ़ लोगे मोबाइल पे तो बिल्कुल उन्हीं 3-4 लड़कों की तरह आपके दिमाग में भी मुजद्दिदियत का कीड़ा पैदा हो जाएगा। और ये कीड़ा जब आपको डसेगा तो आप समझोगे इमाम आजम भी हमारे सामने कुछ नहीं है, गौसे आजम भी हमारे सामने कुछ नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कल उस लड़के ने कह दिया था, कहता है अगर रफ़ा यदैन करना गलत है और रफ़ा यदैन करना घोड़े की दुम का उचकने की तरह है तो गौसे आजम का है घोड़े की दुम की तरह उचकते थे। ये जुमले थे उसके। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। जब सहाबा इकराम को रफ़ा यदैन करते हुए देखा तो आपने फरमाया क्यों बार बार अपने हाथों को उठा रहे हो? जैसे चंचल घोड़ा जब दुम हिलाता है ऐसे पीछे पीछे, घोड़ा जब उसके आजू बाजू में बम फोड़ दो तो ऐसे दुम नहीं हिलाता, बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे रफ़ा यदैन करता है आदमी। सरकार ने मना फरमाया अपने हाथ को मत उठाओ, उसकुनू फिस्सलाह, नमाज में खामोशी के साथ खड़े रहो, हाथ पैर उठाने की जरूरत नहीं है। वो लड़का कहता है अच्छा क्या ये हदीस गौसे पाक को नहीं मालूम थी? और अगर नमाज में हाथ उठाना चंचल घोड़े की तरह उचकना है तो क्या गौसे आजम भी चंचल घोड़े की तरह उचकते थे? ये उसके जुमले हैं। ये सारी चीजें मोबाइल की है मेरे भाई। इसी शहर के लड़कों ने मोबाइल के जरिए उसको बर्बाद किया है, इसी शहर के लड़कों ने मोबाइल के जरिए उसको पैसा भेजा है, या जो भी तरीका हो। मोबाइल का इस्तेमाल अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है, हमारे ऊपर है हम कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन आप मोबाइल अपने बच्चों के हाथ में दें उस वक्त जब आपको इस बात का इत्मीनान हो जाए
میرے بچے کے سامنے اب غلط چیز بھی آئے گی تو وہ اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جائے گا۔ اس وقت آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیں جب آپ کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اگر گانا بج رہا ہے تو اسی موبائل پر میرا بچہ نہیں سنے گا، اور نعت بجائی جائے گی اسی موبائل پر میرا بچہ سنے گا، تب جا کر کے آپ کا اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا بالکل صحیح ہوگا۔ اور جو میری مائیں اور بہنیں اپنے اپنے گھروں سے میری بات سنتی ہیں، میں بڑی ہی محبت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کا بچہ روئے، گانا لگا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ بدر کی ان بہادر اسلام کی شہزادیوں کی کہانی لگا دینے کا وقت ہے، جن اسلام کی شہزادیوں نے شوہروں کی لاش تڑپتے ہوئے دیکھنے کے بعد جانباز سپاہیوں کے لیے مشکیزے میں لے جا کر کے پانی پلایا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچوں کو کہانی سنانی ہے تو اس حسین اعظم کی کہانی سناؤ، جس حسین اعظم نے پیاسا رہنے کے بعد، بھوکے رہنے کے بعد اور اپنے بچوں کی لاشوں پر گھوڑوں کے دوڑنے دیکھنے کے بعد اسلام پر اس طرح سے ڈٹا رہا کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن امام حسین کا حوصلہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا ہے۔ اگر تمہیں کہانی سنانا ہے تو فناچ اور یہ بہیاؤں کے گانے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم قرآن پاک کی ان آیتوں کو سناؤ جن آیتوں میں اسلام اور عقائد اہل سنت کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اگر تمہیں کچھ سنانا ہے تو سلمان اور شاہ رخ کے گانا سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں سنانا ہے تو حضرت سکینہ کی اس قربانی کو سناؤ کہ کربلا کے ریگزاروں میں اپنے چاچا کو کٹتے ہوئے دیکھ لیا، اپنے بھائیوں کو کٹتے ہوئے دیکھ لیا، اپنی پھوپھی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ لیا، اس کے بعد بھی آخری وقت تک اگر لبوں پر کچھ تھا تو بس یہی تھا، ہے میرے نانا ہم مر تو جائیں گے آپ کی شریعت پر حرف آنے نہ دیں گے۔ اگر تمہیں کچھ سنانا ہے تو ان بزرگوں کی کہانی سناؤ، ان عورتوں کی کہانی سناؤ، حضرت عائشہ الصدیقہ کی قربانیاں سناؤ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تقوی سناؤ، حضرت آمنہ کی صالحیت سناؤ، حضرت فاطمہ کا زہد و تقوی سناؤ، حضرت میمونہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سکونہ کی طہارت کی چادریں اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں کو سناؤ۔ اس کے بعد دیکھو جب بڑا ہوگا وہی بچہ اور آپ بوڑھے ہو کر کے قبر پر یا گہوارے پر یا اپنے بستر مرض پر لیٹے ہوگے تو وہی بچہ بولے گا، ارے صحابہ کرام کے جب والدین کا انتقال ہوتا تھا تو وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ اس طرح سے سلوک پیش کرتے تھے۔ جو بچپن میں آپ نے سنایا ہے، آپ کی موت کے وقت آپ کا بچہ آپ کی طرح ساتھ وہ سلوک کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ سنانا ہے تو یہ سناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔